ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰਕੋਟ ਦੇ ਵਲਟੋਆ ਭਵਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਖੇਮਕਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੋਮੋ ਠਗੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੰਗਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੈ। मोदी किसान मोदी और सेंटर सरकार दो किनारे श्रोमणी बेनतियां करता होया, क्योंकि कई लोगों को भुलेखा एक आम आदमी पार्टी वाले फिरते आ खरे उतरे लोगों ने वोटा वाटा पा देनियां ने ते कांग्रेस नूं बड़ा तगड़ा भुलेखा है। झूठ बोलिया और गुटका हाथ च फड़ के बोलिया। जदों कोई सिंह नाम वाला वीर गुटका हाथ फड़ लेंदा ते ओहदे ते लोग तबार कर लेंदे आ कि गुरबाणी दा वास्ता पाउण लग पए, होर तां गल कोई नहीं रह गई। कैप्टन ने हाथ च गुटका फड़ के साबो की तलवंडी तख्त साहब नूं मूंह करके ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ मैं नशा खत्म कर दूंगा पंजाब चो। हो गया नशा खत्म, नशा तो बढ़िया और रोज ही अखबार च खबर आउंदी है कि ओवरडोज लेके नौजवान जिहड़ा है वो मौत के घाट उतर गया। और फिर कर्जे की गल कीती भी कर्जा जिहड़ा सारा ये खत्म कर देंगे। ते अज मैं फोटो देखियां, 4 फोटो लगियां किसानां दीयां मजदूरां दीयां। 4 बंदे जिहड़े आ आत्म हत्या करते हैं। पता नहीं जब तक कैप्टन साहब को अखबार ही नहीं हो देते जिथे वो फोटो आउंदियां ने। और इस तरह होर बड़े झूठे नारे लाए कैप्टन ने। 52,000 शगन का लाता, 2500 पेंशना का लाता और बड़े सब्जबाग जिहड़े ही दिखाए। मैं उदों इलैक्शन के टाइम एक पेड़ी तुरया फिरा, मैं क्या कि चंगा भला साडा बंदा सी अकाली दल दा। मैं क्या तेनों की हो गया, कहता कर्जा बड़ा, कर्जा माफ हो जाऊगा साडा। और मैंने थोड़े दिन हो गए मिलिया, मैं क्या हो गया, कहता नहीं जी तुसीं गल कही सी उही गल ठीक है। सो मेरे वीरो ये भुलेखे नाल कैप्टन सरकार जिहड़ी इत्थे आ गई है ते मनप्रीत सिंह पाठ करता रहा 4 साल, घाटा पै गया, बजट कोई नहीं, पैसा कोई नहीं, भुखे मर गए। ते हुण जदों जान लगे हुण तां वो सप जिहा मरदे ना जदों, फिर भी वो घोलदा हुंदा सप जिहड़ा मरदे, फिर पूछी दा होगा, कदी सिर जिहा बड़ा जिहा लाऊगा। कांग्रेस वो घोलदी है जिस तरह सप मरिया घोलदा और उन्होंने राह नहीं लभ लिया। हुण फिर वो भैया लाया पुराना फड़ के, जो प्रशांत कुमार सी ना उन्होंने ले आया फड़ के। फिर उन्हें कहा मैं तुहानूं होर गल दसदा, तुसीं बीबियां दी सफर मुक्त कर दो। वो कल एक बीबी का व्हाट्सएप से बन गया ही, उन्हें बड़ियां गल्लां कीतियां, मैं तो उन्हें माड़े लफ्ज बोल नहीं सकता क्योंकि जिम्मेवारी है। वो कह लगी कहती आ फिर प्राइवेट बसां च भी साडे करो, रोडवेज तक ही बसां में खलोर नूं चढ़न नूं थां नहीं, बारी नहीं, बूहा नहीं, लहड़ा नहीं, देना नहीं। कोई 4 साल विच नवीं कोई बस रोडवेज की नहीं पाई। और बीबियां जिथे खलोतियां कहते 4 तो बस गां लग जाती है, खज्जल हो रहा है। और जाते जाते उन्हें दिल विच है कि शायद डुबते नूं तिणके दा सहारा भी बन जाता कि शायद साडा कोई ना कोई आवाज जिहड़ी बन गल बन जू, पर बीबियां ही उहदे खिलाफ। और होर इहो जी बड़े शोशे आउणगे, बड़े सब्जबाज दिखाउणगे और लोकां नूं समझाओ। भाई साहब भाई मनजीत सिंह जी
और ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਬਾਗ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। 1947 'ਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ? ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਜਾਣ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡੱਕਾ ਭੰਨ ਕੇ ਦੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਉਣ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਠੱਗੀ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਾਰਮ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਐ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ
मेरी सरकार बन गई, मैं तेरा कर्जा माफ करते किसानों ने फार्म भरे, विश्वास किया। नौजवानों को क्या कि मैं हरेक घर के एक सरकारी नौकरी दूंगा। समुचे पंजाब के बच्चे बच्चियां नौजवानों को क्या कि मैं घर घर एक मोबाइल दूंगा, हरेक एक स्मार्टफोन दूंगा। 51,000 शब्द स्कीम दूँ, 2,000 बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, अंगहीन पेंशन दूँ, 2500 जो बेरोजगारी भत्ता दूँ, जी आटा दाल स्कीम चाह पत्ती खंड घ्यो भी दूँ। तो मेरे को चीज़ा बजदियाँ ने, पिंडा वाले मिलते हैं कि साड़ी तो कणक भी कट कर चलो जी सड़ी देते आ वो तो कई कर्म वाले भी सड़ी मिल जाती है कि डंगर के काम आ जाते, देते ही नहीं। ਹੁਣ मेरा कहने का मतलब है बथेरा मैं क्या मेरे वर्गिया ने क्या समूचा श्रोमणी कलर कहता रहा, इतने विश्वास न करो। कैप्टन अमरिंदर सिंह वही जे जिन्हें 2002 तो लैके 2007 तक सरकार हटाई सी ते 4 साल डंडे के नाल पहले उगराए सी, केबल लाइया सी, ट्रांसफार्मर सड़ जाता सी तो कहते पहले बिल उतार के फिर बदलांगे, पर विश्वास कर लिया। गुटका साहब मथे नु लाने जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसकी सौं से विश्वास किया तो लोगों ने वोटां पातियां, सरकार बना एक तो बड़ा भी था जिन्हें झूठ के विच PhD की केजरीवाल। मेरा ख्याल है कि जिन्ना झूठ उन्होंने बोलिया सरकार गल्लां वखरियां ने 500 करोड़ रुपया पंजाब के लोगों ने जेब 500 करोड़ रुपया NRI पंजाबियों के कोलों साढ़े पंजाब के लोगों को जेबां च पा के केजरीवाल के साथ जेबां च पा के तितर हो गए किसी हिसाब दिता 500 करोड़ मूँह नाल कहते हैं 500 करोड़ रुपया 2017 की विधान सभा चोणों के समय तक केजरीवाल की टीम जी है वो पंजाबियों को लुट के जेब से पा के विरोधी बनी बड़िया ने हिसाब मंगया इनका सिर मैं ऑनलाइन पाऊंगा कितने पाया यही नहीं साढ़े पंजाब। हाँ जी बलडोर साहब जो रोस मार्च का धरना लाया गया तो लोग की कहना चाहते इस बारे? देखो जितों तक पंजाब के अंदर राजनीति की गल है, हरेक पार्टी नूं हरेक व्यक्ति नूं राजनीति करने का अधिकार है, पर इत्थे राजनीतिक पार्टियां ने राजनीति नूं इन्ना गंदा करता, इन्ना झूठ, इन्ना गुमराहकुन, इन्ना धोखा, इन्नी ठगी, उहदे वाल वेख के एक चिंता पैदा हुई है, एक रोष जिहा मन च आया है ये लोग राजनीति कर रहे हैं कि ठगी मार रहे हैं। हुण किसी नूं उन्होंने 2017 की विधान सभा चोणों के कैप्टन अमरिंदर सिंह केवल तो केवल ठगी करके कामयाब होए, पंजाब के लोगों को धोखा देने कामयाब होए और बड़े बड़े वादे किए, वादे नहीं किए। गुटका साहब मत्थे नूं ला के सौं खा के पंजाब के लोगों को विश्वास दिवाया सी, लोगों ने विश्वास किया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनाई, एक भी वादा पूरा होया तो गल्लां फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह वड्डियां करी जाते हैं कि पंजाब का भला मेरे तो बिना हो ही नहीं सकता। इस करके उहदे विरुद्ध रोस है तो लोगों के विच उहदा किरदार, उहदा विहार, उहदी राजनीति, उहदा गंद, उहदा झूठ, उहदी ठगी जिहड़ी है वो नंगी करने की खातिर श्रोमणी अकाली दल ने कांग्रेस के विरुद्ध जिहड़ा रोस प्रदर्शन किया। दूजे बने केजरीवाल है, केजरीवाल बारे मेरा ख्याल कि पंजाब के लोगों को कोई हुण भुलेखा नहीं रहना चाहिए कि जे किसी ने पूरे हिंदुस्तान च सियासत नूं गंदियां कीता ते गंधला कीता ते झूठ के सिर ते सियासत की तो केजरीवाल ने की। और जिस तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ठगी मारी सी, यही इन्हें 2017 के इन्हें कोशिश की सी, उदों की गल नहीं बनी, हुण उस पासे वो लग पाया। ਉਹਦਾ भी ਜਿਹੜਾ किरदार है लोगों के दसिया जा रहा है, लोगों के मनां च ਉਹਦੇ प्रति भी रोस है कि सानू पहलों सब तो पहलों केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी, भगवंत मान सानू पहलों जिहड़ा 2017 दी विधान सभा चोणां दे विच पंजाब दे लोकां ने ठगी मारी जे 500 करोड़ रुपया आपदी जेब च पाया जे, पंजाब दे NRIयां ने, पंजाबी लोगों ने तुहाडीआं जेबां भरतीआं पैसे दे नाल, तुहानूं 500 करोड़ रुपया दिता, कित्थे आ उस 500 करोड़ का हिसाब किताब दे दो। और वो पार्टी जिहदे उत्ते होर किसी ने नहीं, आम आदमी पार्टी नाल संबंधित जिहड़ियां बीबियां सी, जिहड़ियां सियासत विच अगे वधना चाहुंदियां सीगीआं,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ APMC ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ APMC ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਜੀ? ਫਿਰ ਦੋਹਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ में बिजली फ्री हो सकती है तो पंजाब में फ्री क्यों नहीं सकती? पहले दिल्ली जाके पूछो तो सही। लोगों ने चीकां कढ़ाइयां पईयां, किहनूं फ्री मिलदी उत्थे? हाँ, जे मिलदी है तो पंजाब च मिलदी है। गरीब भाईचारा, BC भाईचारा, सरप्रकाश सिंह बादल ने सब तो पहले पूरे हिंदुस्तान च गरीब भाईचारे वास्ते, SC भाईचारे वास्ते 200 यूनिट बिजली का माफ़ करने की स्कीम जी सरप्रकाश सिंह बादल ने लियांदी। जे पंजाब के अंदर ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਸਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ। 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ 13 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਸਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਹੋਈ ਸਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਕਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਢਾਣੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ APMC ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ 90% ਮੰਡੀਆਂ ਸਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ 12000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ 2205 ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਹਰੇਕ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਦੇਣ ਹੈ ਸਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਾਤਰ ਤੋਂ ਮਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਬੀ ਵੀ ਹੈ, 15 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 4,500 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੰਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਲ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਭਾਇਆ ਆ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, MSP ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना ना भूलें।